नमस्कार बंधुगण बंधु माने आज ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रम बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति एवं सूर्यदेव एही मई मास 15 तारिख को निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। एही दुई जनकर राशि परिवर्तन फल आपणकर राशि रे एक महा संजोग घटुअछि। तो यार केउं भली प्रभाव आपण मानकर जीवन रे पड़िबा को जाउअछि एवं 15 मई ठारू आपणकर जीवन रे केउं भली परिवर्तन हेबा पई जाउछि से विषय रे आज रो वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे जानिबा। तो बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर बिछा राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने दीर्घ 1 वर्ष परे गुरु आपणकर राशि रे प्रवेश करने को जाउछंती। गुरु आपणकर राशि रा अष्टम भाव रे गोचर करने को जाउछंती। तो दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करने को जाउछंती। कारण गुरु गोटिए राशि रे संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत गोचर करिथांती। तेबे 15 मई 2025 ठारू संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत गुरु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान रहिबे। तेबे गुरुंकर एही महापरिवर्तन बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो ताहा आज एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करिबा फल रे गुरुंकर दृष्टि आपणकर केउ सब भाव उपरकु रहिबो एवं ता फल रे आपणकु केउ सब फल प्रदान करिवे एवं आपणकर जीवन रे केउ भली परिवर्तन मान हेबो से विषय रे आज एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। बंधु माने गुरु आपणकर पूर्वरु सप्तम भाव रे विराजमान थिले। तेबे 15 मई ठारू गुरु आपणकर अष्टम भाव रे चलन करिवे। तेबे कुंडलीर अष्टम भावटी होइथाय रिसर्चर भाव एवं अष्टम भावटी को षड्यंत्रर भाव बोली माना जाइथाय। गुप्त जिनिसर भाव होइथाय अष्टम भाव जेपरि कि कला जादू षड्यंत्र रहस्यमय जिनिस गुणी गारेडी ए सबु अष्टम भावरु जना पड़ी थाए। अष्टम भावटी को रोगर भाव बोली माना जाइथाए। तेबे बंधु माने एपरि तो कुंडली रे षष्ठ अष्टम द्वादश भाव को त्रिक भाव बोली कहा जाइथाए। एही तीनोटी भाव को कुंडली रे भल बोली विचार करा जाई न थाए। एही तीनोटी दृष्ट स्थान होइथाए। तेबे गुरु जेतेबेले आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करिवे गुरुंकर दृष्टि आपणकर द्वादश भाव आपणकर द्वितीय भाव एवं आपणकर चतुर्थ भाव उपरे रहुची। तो सर्वप्रथमे गुरु जेतेबेले आपणकर कुंडलीर अष्टम भाव को चलन करिवे तो आपणकु विशेष कथा प्रति ध्यान रखिबार अछि। तो बंधु माने गुरु हेउचंती आपणकर द्वितीय भाव अर्थात धन भावर अधिपति। तो धन भावर अधिपति होई गुरु जेतेबेले आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती तो आपणकर खर्च बहुत बढ़ी जिवो। कारण द्वितीय भावर अधिपति होई गुरु आपणकर अष्टम भाव रे रही द्वादश भाव को दृष्टि देउछंती। तो कुंडलीर द्वादश भावटी होइथाय खर्चर भाव। हुए तो आपण बहुत अधिक ट्रैवल करि पारंती जहा फल रे आपणकर ट्रैवलिंग रे खर्च होई पारे किंबा एही 1 वर्ष मध्य रे आपणक सहित एपरि किछि हेबो बा एपरि किछि कार्य करि पारंती आपण जेउथिरे आपणकर बहुत अधिक खर्च हेबो जेपरि बाहागर बा शुभ मांगलिक कार्य रे हेउ किंबा कोनोसी जिनिस क्रय करि पारे हेउ। तो बंधु माने खर्च तो एही 1 वर्ष मध्य रे बहुत अधिक हेबो किंतु आपण किभଳି भाबरे खर्च करिवे बा केउ बाटरे खर्च करिवे आपणकर लाभ पई खर्च करिवे किंबा क्षति पई खर्च करिवे ताहा संपूर्ण रूप रे आधार करे निजर जन्म कुंडली उपरे। कारण हुए तो आपणकर टंका आपणकर घर लागी बा परिवार लागी बा कोनोसी जिनिस किणा किणी रे खर्च करि पारंती बा कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य रे खर्च करि पारंती किंबा हुए तो से टंका को आपण कोनोसी जुआ किंबा लॉटरी आपण खर्च करि पारंती आपण कोनोसी भूल जगह रे निजर टंका को खर्च करि पारंती। तो यह संपूर्ण रूप में निर्भर करे आपणकर जन्म कुंडली उपरे। तो सेथि पई आपण जानुचंती जे आपणकर खर्च हेबार अछि तो एपरि जगह रे आपण टंका खर्च करंतु
ଯେଉଁଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଲା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଲିଭର, ଡାଇଜେସନ୍ ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଯଦି ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ରହିଛି ବା ବହୁ ଦୂର ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫରେନ୍ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। କିଛି ନା କିଛି ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏହି ଜିନିଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶଙ୍କା ନ ଆଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜେ ଯେପରି ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତି। ଏହି 15 ମଇ 2025 ଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାରଣରୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ପରିବାରର ଭାବ। ତେବେ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏହି 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ରହିବ। କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଠାରୁ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରପର୍ଟିର ଭାବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଭାବ। ତେବେ 15 ମଇ 2025 ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଭାବ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା
ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।